सदाप्रभु पद्मनाभ मन विभु अर्घ विभूति सविता शौरी सुंदर श्री विश्वद्रुक आयन ध्रुति परम पुरुष नमस्ते। जगत कल्याणमयी श्री श्री बड़मा परम पूज्य पाद प्रधान आचार्य देव दुगाचार्य श्री श्री बड़दांकर श्रीपाद पंकज आभम प्रणिपात निवेदनते भूतवरेण्य वर्तमानिक आचार्य देवंकर श्रीपाद पंकज आभम प्रणिपात निवेदनते आजिकार ये आंतर्जालिक व्यवस्थार सत्संग इंटरनेट सत्संग रे परिचालक को मोर सभक्ति का जयगुरु निवेदन करुछि। आजिकार ये कीर्तन को साफल्य मंडित करने ग्रंथ पाठ भजन कीर्तन भोग निवेदन इत्यादि जो भाई और माँ मैंने सहायता देती समस्त निकट में मोर कृतज्ञता ज्ञापन करने संगे संगे परम पिता निकट से इष्टपुत जीवन साफल्य विमंडित हवा दिगरे विशेष भाव अग्रसर हो एटा समस्त चाहिदा मोर मध्य चाहिदा आउ सत्संग जो गुरुवार्ता माने माँ माने आउ सत्संग पवित्र पांचधारी कर्मी सामान्य कर्मी माने जोग देते समस्त को मोर स्वभक्ति का जय गुरु निवेदन करुछि। आजिकार यही सत्संग मत आपण मैंने आलोचना करिवार सुजोग देइथिबारु मु आपण मान निकट कृतज्ञता ज्ञापन करछि। एक सुशृंखलित स्टेज बा प्लाटफॉर्म आपण माने तैयारी करी सत्संग अंतर्जालिक व्यवस्था सत्संग प्रातः काल आरंभ करी निर्दिष्ट समय समापन करी लोक माननकु इष्ट चिंता इष्ट आदर्श इत्यादि सहित अभ्यस्त करवा एवं तांको श्रवण मनन सुजोग देवारे जो कृतित्व आपण प्रदर्शन कर आसुछंती आपण पाखरे कृतज्ञता ज्ञापन करवा छड़ा मो पाखरे अन्य किसी संबल नहीं। विज्ञान भाई को मु कही जे मु तो केते गुडे दिन है आपण प्लाटफॉर्म रे कही अनेक दिन तले एवं थे सुजोग मिले मु पुणी कहती मु गोटे तारीख देती मुझे तारीख रे मत दियंते कि मु आलोचना करती हठात कहीं मो मन रे गोटे कथा आसला यू कथा दे सारा पर आउ जड़े माँ मत सत्संग पुणी जोग देवाई से तारीख से समय आज मैंने आज मत पचारि मुझे ना मुझे जवाब दे सारी आ कि उपाय नहीं अन्न क्या देखु एपरी भाव में जाऊ सत्संग टाक एपर्यंत मु उपभोग कर आसुली ठाकुर प्रणामी इष्टवृत्ति इत्यादि निवेदन कर सारा पर सत्संग प्रणामी निवेदन कर यथास्थान संरक्षित कर मु अपेक्षा कर रही मोर समय आसिले मु ठाकुर कथा आलोचना करी तो जाऊ आजिकार ये जो शेष कीर्तन टा परिवेशन कर तार अर्थ यहपरी मत बुझीगली जे इष्ट सेवारे निजक विनियोग कले मान दश अर्थ इत्यादि सेवा करे बोली एटा काकतालिक हेई न पारे मु यही कथा ही चिंता करुली मु जने भक्तंकर जीवन संपर्क रे आपन को आज आलोचना रे कहबा जाउछि जे ठीक यहीपरी कथा तांको जीवन रे घटिथिला जे इष्ट सेवा करिबारु अर्थ जश मान इत्यादि
ତାଙ୍କୁ ଦାସୀ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିପରି ପହଞ୍ଚିଛି, ଠିକ ଏଇ କଥାଟା ଭକ୍ତ ଜୀବନରେ କିପରି ଘଟିଛି ମୁଁ ତା ହିଁ କହିବି। ଗୋଟେ ମା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ରୋଜାଲି ହାଉଜରମ୍ୟାନ। ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାରେ ଜଣେ ନର୍ସ ଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି, ନା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ପରମ୍ପରାଗତ ଭାବରେ ଥିଲେ ପାସିଫିଷ୍ଟ, ଶାନ୍ତିବାଦୀ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦଳ। ମିଡ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ପାସିଫିଷ୍ଟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟଭୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ସେମାନେ ମିଡ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ପୁଅ ଥିଲେ ବବ୍। ସେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରି ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କେମିତି ମିନିଷ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ନିଜକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଫ୍ରାଙ୍କ। ସେ PhD ହୋଲ୍ଡର, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିକି ଡୁ ପଏଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ କଲେଜକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଜେନେଟ। ତାଙ୍କର ସବୁ ବଡ ପୁଅ ନା ହାଉଜରମ୍ୟାନ, ରେ ହାଉଜରମ୍ୟାନ, ଯାହାଙ୍କ କଥା ସମୟ ସମୟ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ଠିକ ଏଇପରି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ଯେ ସବୁ ପୁଅ ଗୁଡାକ ଏଇପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ନିଜକୁ ସମାଜରେ ନିଜର ନାଇଚ ବା ନିଜକୁ ରଖିବାର ଗୋଟେ ଠିକ ଜାଗା, ନିଜକୁ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା ବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ରେ ହାଉଜରମ୍ୟାନ, ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡି, ମା ବାପ ତ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଇଏ ବଡ ପୁଅ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେଇକି ମାନେ ଆମେରିକାନ ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭିସ ତରଫରୁ ସିଲେକ୍ସନ ପାଇ ସେ ଜାହାଜରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମିର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବ୍ରିଟେନ ସପକ୍ଷରେ ଜାପାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଏଇ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ବ୍ରିଟେନ ସପକ୍ଷରେ ଜାପାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢୁଥିଲା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ, ସେ ଜାଗା ନାଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ ମିଆଁମାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା ବର୍ମା। ଏଇ ବର୍ମାର ବିସେନପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା, ଏବଂ ସେଇ ବିସେନପୁରରେ ଟିଡିମ ରୋଡ ବୋଲି ଗୋଟାଏ ଜଙ୍ଗଲି ଏବଂ ପାହାଡିଆ ରାସ୍ତାରେ ଜାପାନିଜ ସୋଲଜର ମାନେ ଗୁଳିଗୋଳା ବର୍ଷଣ କରି ଚାଲୁଥିଲେ ଏବଂ ମୋର୍ଟାର ପକଉଥିଲେ। ମାଟି ଦୁଲକି ଯାଉଥିଲା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଗୁଳି ସନସନ ଛୁଟି ଚାଲିଥିଲା। ଏଇ ସମୟରେ ଆଡ୍ରେନାଲାଇନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେହରେ ନେଇ ତା ଦ୍ୱାରା ସାହସ, ସେଇ କେମିକାଲ ବା ରାସାୟନିକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଫଳରେ ସାହସ ବଢିଯାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାମ୍ନା କରି ସାହସିକତାର ସହିତ ଜିପ୍ ଘୁରାଇ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭିସ ଯୋଉଟା, ସେଇଥିରେ ଏଇ ଗ୍ରୁନିଂ ମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା, ମୃତ୍ୟୁର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା, ଗୁଳିବିଦ୍ଧ ହେଉଥିବା, ରକ୍ତସ୍ରାବ ଘଟୁଥିବା
ସୈନିକ ମାନଙ୍କୁ ତୋଳି ଆଣି ସର୍ବନିମ୍ନ କିଛି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇ ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଏମାନଙ୍କର। ଏଇ ଯୋଉ ରେ ହାଉଜର ମାନଙ୍କର, ସେ ଆମେରିକାନ ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭିସ ତରଫରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ଏଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଗୁଡ ବାଇ ଦେଇଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଯେ ତୋର କାମ ସରିଗଲେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ତ ସରିବ, ଯେତେବେଳେ ସରିଯାଏ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ଦେଖି ଶୁଣି ବୁଝି ଏକାଥରକେ ଆସିବୁ, ହଠାତ୍ ପଳେଇ ଆସିବୁନି, ଭଲ ଭାବରେ ସେଠି ଦେଖିବୁ ଯୋଉଠିକି ଯାଉଛୁ ଭାରତକୁ। ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ଭାରତର ସଂଯୁକ୍ତ ଭିତରେ ଥିଲା ବର୍ମା। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଢାକା, କଲିକତା, ବର୍ମା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନକୁ ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ଦେଖିକି ଆସିବୁ। ଯାହା ହଉ ଏଇ ହାଉଜର ମ୍ୟାନ ଯେତେବେଳେ ଜାହାଜରେ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜାହାଜ କୂଳରେ ଲାଗିବ ବନ୍ଦରରେ, ସମସ୍ତେ ଧାଡି ହୋଇ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଡେକ୍ ଉପରକୁ ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ। ଏଇ ସମୟରେ ଅଦୂରରେ ଯେପରି ସତରେ କେଉଁ ଭଗବାନ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛି ଏବଂ ସେ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ନିକଟରେ ଭଗବାନ ଯଦି କେହି ତୁମେ ଥାଅ, ତାହେଲେ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ମୋ ଦେଶରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଏକ ପରଦେଶକୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ମହାର୍ଘ ବସ୍ତୁ, ମହାର୍ଘ ମଣିଷ, ମହାର୍ଘ ବିଦ୍ୟା ବା ଜ୍ଞାନ ଯେପରି ମତେ ମିଳିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ସେଇ ଡେକ୍ ଉପରେ କୋଉ ଦୂରରେ ଜନଗହଳି ଭିତରେ କୋଉ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ନ ଦେଇଥିଲେ ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଅଫିସିଆଲି ସମାପନ ହେଲା ବୋଲି ଘୋଷିତ ହେଲା ପରେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଯେ ଘରୁ ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ଯିବି, ଏ କଥା ନୁହଁ। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କିଏ ସେ କଥା ସେ ଜାଣିନଥିଲେ, କାହିଁକି ଯିବେ ସେ କଥା ଜାଣିନଥିଲେ। ସେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡାକ ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ଦୃଶ୍ୟର ଗୋଟେ ବିଭୀଷିକାର ଗୋଟେ ରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି। ତା ନହେଲେ ଅଭାବରେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ମନ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା କରେ, ନତୁବା କରେ ନା। ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ଅଛି, ସେଇ କଥାଟା ଏହିପରି। ଚପ୍ଡ ଅଫ୍ ବ୍ରେଷ୍ଟ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସ୍ତନକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିବ ଖଣ୍ଡାରେ। ସ୍ଲିଟ୍ ଥ୍ରୋଟ୍, ଗଳାକୁ ଛୁରୀରେ ବିଦ୍ଧ କରି ଦିଆଯାଇଥିବ, କଣା କରି ଦିଆଯାଇଥିବ। ପେଟରେ ଛୁରୀ ଭୁସି ଦିଆଯାଇଥିବ। ମୁହଁ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଘାତ ଦେଇ ବିଦ୍ରୁପ ମାନେ ବିଭତ୍ସ କରି ଦିଆଯାଇଥିବ ରୂପ ଗୁଡାକ ପ୍ରତିଦିନ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏବଂ ମଣିଷର ଜୀବନର କଣ ପରିସମାପ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନର ଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଏହିପରି, ଆଉ ଏହିପରି କାହିଁକି ହୁଏ? ଏହା କଣ ଈଶ୍ୱର କରାନ୍ତି? ଯଦି ଏହାକୁ ଈଶ୍ୱର କରନ୍ତି, ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ସଚ୍ ଏ ଲଭିଂ ଗଡ୍? ଏହାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେମମୟ ଗଡ ବୋଲି, ଈଶ୍ୱର ବୋଲି, ଭଲ ପାଉଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା, ଆଉ କେମିତି ମୁଁ କହିବି? ଏପରି ଏକ ମାନସିକ ଉଦ୍ବେଳନ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଉଦ୍ରେକ ହେଇଛି ଯେ ସେ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଏଇ ଆସିପାରିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଦରମା ନଥିଲା, ତାଙ୍କର କିଛି ପୋଷ୍ଟ ନଥିଲା ଯେ ସେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟରେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ୱାର୍କ ସିଡ୍ୟୁଲ ନଥିଲା, ଏତେଟାରୁ ଏତେଟା କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏପରି କିଛି ୱାର୍କ ସିଡ୍ୟୁଲ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପେୟ, ବାସଗୃହ, ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ଇତ୍ୟାଦିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଗୋଟେ କରାଯାଇକି, ସୁନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇକି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି
କାର୍ଡ ଦିଆ ହେଇ ନଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ତରଫରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ 25 ବର୍ଷର ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ମାତ୍ର 2 ଥର ଆମେରିକାକୁ ସେ ଫେରିଥିଲେ ନିଜର ଯୋଉ ଘରକୁ। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ବାପା 54 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମରି ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ବିଶେନପୁର ଟିଡିମ ରୋଡରେ ଆଡ୍ରାନାଲାଇନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ବଡିରେ ନେଇକି ଜିପ୍ ଯୋଗେ ମଢା ଆଉ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଥିବା ଏଇ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ତୋଳି ନେଉଥିଲେ, ସେତିକି ବେଳେ କଥା। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ମା, ବିଧବା ମା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭାଳି ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଭାଳି ହେବା ଭିତରେ ଦେଇକି ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତ ଏଇପରି ମୋବାଇଲ ସିଷ୍ଟମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ଏଇ ଗୋଟେ ତାରିଖ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ 1947 ମସିହା କେତେ 47 ମସିହାରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ବେଳକୁ ସିଏ ଏଇ ଯୋଉ ମାଡ୍ରାସ, ଯୋଉଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେନ୍ନାଇ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଆଗରୁ କହୁଥିଲା ମାଡ୍ରାସ, ସେଇ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ବଡ ପୁଅ ହାଉଜରମ୍ୟାନ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ସେଠି ସାଙ୍ଗରେ କଲିକତା ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରେନରେ ଚଢି ବାଟରେ ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମୋର ମା ରୋଜାଲି ହାଉଜରମ୍ୟାନ ଯେପରି ଆରୋଗାଣ୍ଟ, ମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖୁବ ରାଗି ଏବଂ ମାନେ ଇଏ ସ୍ୱଭାବର, ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୂର ସ୍ୱଭାବର ମହିଳା, ତାକୁ ଖାତିର କରିବା ନମନୀୟତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍। ମୋର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ କଣ ଭାବିବ ଏବଂ ନିଜକୁ ଏଭଳି ଏକ ନୂଆ ଧରଣର ସଂସ୍କୃତି, ନୂଆ ଧରଣର ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଚଳନରେ ମୁଁ ଯେ ରହିଛି, ଏଟା ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ମୋ ଜୀବନର ଗୋଲ କଣ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଇଡରେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଡିରେଲ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, ନିଜର ପଥରୁ ବେପଥକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ବା କୌଣସି ଏକ ଲୋକ ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ଯେମିତି ମେସମରାଇଜ ହେଇକି ମୁଁ ରହିଯାଇଛି, ସେଇ ଗୁରୁ ବୋଲି ଯାହାକୁ ମୁଁ କହୁଛି। ଏଇ କଥା ଭାବି ତାଙ୍କ ମନରେ ବଡ ଉଦ୍ବେଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ମାଙ୍କୁ ସେ କଣ କହିବ? କିଛି ବାଟ ଟ୍ରେନରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମା ପୁଅ, ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଚାହିଁକି ପଚାରିଲା, ରୋଜାଲି ହାଉଜରମ୍ୟାନ ତାଙ୍କ ବଡ ପୁଅକୁ, ଟ୍ରେନରେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ହାଉଡାରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ତାପରେ ପାବନା ଆସିବେ। ସେତେବେଳେ ତ ଠାକୁର ପାବନା ହିମାୟତପୁରରେ ରହୁଥିଲେ। ସେଉଠୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଣିବାକୁ ମାଡ୍ରାସକୁ ତାଙ୍କ ମାକୁ। ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ପଚାରିଲେ ଯେ ତୋର ଶରୀର ଏତେ ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଥିନ୍, ଫ୍ରାଜାଇଲ ହେଇଯାଇଛି କାହିଁକି? ନା, ମୁଁ ବିଶେନପୁରରେ ମିଆଁମାରରେ ରହୁଥିଲା ବେଳେ ସେଇ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ମତେ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ଧରିଥିଲା। ସେଇ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରେ ମୋର ଯେପରି ଭାବରେ ହଜମ ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଛି, ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଶେଷ ଫ୍ୟାଟ ଗେନ୍ କରିବା, ଦେହକୁ ବେଶୀ ପୃଥୁଳ କରିବାର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ମନରେ ବଡ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଯାଉ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେମାନେ ଦେଓଘର ପାଖରେ, ନାଇଁ ସରି, ମାନେ ପାବନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଟ୍ରେନରେ ଆସିକି ଲାଷ୍ଟରେ କଲିକତା ବାଟ ଦେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଠାକୁର ଜାମୁତାଲାରେ ବସିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଜାମୁ ଗଛ ତଳେ ବସିଥିଲେ ଚେୟାର ପକେଇକି। ସେ ନିଜର ଜୋତା ଖୋଲିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେବାକୁ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ଏହା ଦେଖି, ଯଦିଓ ଜୋତା ଖେଳୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା ଯେ ସେ ରେଲିକ୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍। ସେ ଜୋତା ଖୋଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଚଳନ ଚରିତ୍ରର ଅଭ୍ୟାସ ଅଲଗା ରକମ ଥିଲା। ଯାହା ହଉ, ପରିଶେଷରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ
ଜୁଆର ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଆଖିରୁ ସହାନୁଭୂତି, ପ୍ରେମ ଆଉ ସ୍ନେହ ନିଗିଡି ପଡୁଛି। ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ଠାକୁର ହାଉଜର ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାଇ ବଡ ମାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ତୁମ ମାଙ୍କର ପରିଚୟ କରାଇ ଦିଅ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାର ସୁଯୋଗ କରାଇ ଦିଅ। ତାହା କରାଇ ଦେବାକୁ ହାଉଜର ମ୍ୟାନ ନିଜେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବଡ ମାଙ୍କର ବହୁତ ପୃଥୁଳ କାୟ ଶରୀର, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପରସ୍ପରକୁ ଚହା ଚହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ବଡ ମା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରୋଜାଲି ହାଉଜର ମାନଙ୍କୁ, ରୋଜାଲି ହାଉଜର ମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ହାଉଜର ମାନଙ୍କ ମା ବା ରୋଜାଲି ହାଉଜର ମ୍ୟାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବଡ ମାଙ୍କୁ। ଜଣେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତା, ଆଉ ଜଣେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତା, ପରସ୍ପର କିପରି କଥାଭାଷା ହେବେ, ସେଇ କଥାଭାଷାଟା କେମିତି ଥିଲା। এই ସମୟରେ ହାଉଜର ମ୍ୟାନ ନିଜେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦୋଭାଷୀର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ମାନେ ବଡ ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ମା କଣ ବଡ ମା କୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ହାତ ହଲେଇକି ବାଧା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୋର ଆମ କଥାଭାଷା ଭିତରେ ପଶିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀରେ କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ବଡ ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଠିକ ବୁଝିପାରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ବଡ ମା ଠିକ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା କେମିତି ହୁଏ? ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବଡ ମା ଇଂରାଜୀ ଶିଖିନଥିଲେ। ନିଜର ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ, ମୁଖର ଭଙ୍ଗୀ, କଣ୍ଠର ସ୍ୱରର ଯୋଉ ଦରଜ, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ସେଠି ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ କିଛି ଦରକାର ପଡିଲାନି। ପରସ୍ପରକୁ ବେଶ ବୁଝି ପାରିଲେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଛୋଟରୁ ବଡ କରିବା, ଏଇ ସବୁ ସମ୍ପର୍କିତ କଥାରେ ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଲେ। ପରସ୍ପରକୁ ବେଶ ବୁଝି ପାରିଲେ। ଜଣେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ କହୁଥିଲା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ କହୁଥିଲେ। ଜଣେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ବିଲକୁଲ ବୁଝି ନଥିଲା ବେଳେ ଜଣେ ଇଂଲିଶ ଭାଷା ବିଲକୁଲ ବୁଝି ନଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଘଟଣା। ଏହିପରି ଯୋଉ ହାଉଜର ମାନଙ୍କୁ ନିଜର କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାର ଦେଖି ତାଙ୍କର ମା ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ପଚାରିଥିଲେ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ୱାର୍କ ସେଡ୍ୟୁଲ? ତୋର କାମର ଯୋଉ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସବୁ କଣ, ପାଉଛୁ କେତେ, ତୋର ଏଠିକାର ଦରମାପତି ଇତ୍ୟାଦି କଣ? ଏହା ଯଦି ତୁ ପାଉନାହୁଁ ତାହେଲେ ଏଠି ତୁ ରହିଛୁ କାହିଁକି? ଏଠି ରହିବାର ତୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ତୁମର ବାପା ଯଦି ଥାନ୍ତେ ଆଜି ଏହା ଦେଖି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାନ୍ତେ। ଏଇ ସମସ୍ତ କଥା ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ କହି ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଏବଂ ଏଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇ ନିଜର କର୍ମ ସଂସ୍ଥାନ ତାର ଅନ୍ୟ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ପରି ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲା ବେଳେ ହାଉଜର ମ୍ୟାନ ଏଇ କଥାର ଶେଷ ତାସ ପଟକ, ଦି ଲାଷ୍ଟ ପିସ୍ ଅଫ କାର୍ଡ ଖେଳିଥିଲେ। କହିଥିଲେ, ମା ଆମ ଘରେ ଏଇ ପ୍ରଚଳିତ ପାଠ ରହିଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜଣେ ମିଡ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାସିଫିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆମର ବାଇବେଲରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ତୁମେ ପ୍ରଥମେ କିଙ୍ଗଡମ ଅଫ ହେଭେନ କୁ ଖୋଜ ଏବଂ ତାକୁ ପାଅ। ଯଦି ଏଇ ଖୋଜିବା ପାଇବା ଭିତରେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱିଲ ବି ଆଡେଡ ଅନଟୁ ୟୁ, ତୁମର ସବୁ କିଛି ମିଳିଯିବ। ମା ଏଇ କଥାଟା ତ ବାଇବେଲରେ ଅଛି। ତାଙ୍କ ମା ସେଠୁ ଯୁକ୍ତିରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ, କିଙ୍ଗଡମ ଅଫ ହେଭେନ, ନଟ କିଙ୍ଗଡମ ଅଫ ଠାକୁର। ଭାଇ ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନରେ କହୁଥିଲେ, ଇଷ୍ଟ ସେବାରେ ଯେ ନିଜକୁ ବିନିଯୋଗ କରିଛି, ଅର୍ଥମାନ ଯଶ ତାଙ୍କୁ ସେବକାରୀ ହୋଇ ସେବିକା ହୋଇ ଖଟେ। ଠିକ ସେଇ କଥାଟା
କେମିତି ଘଟିଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜି ଆମେ ଯାହା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ଏଇ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ହନୁମାନ ରେ ହାଉଜର ମ୍ୟାନ, ଠାକୁରଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦରର, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ସହସ୍ର ଲୋକ କାହିଁକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ କାହିଁକି ଉତ୍କର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ କହୁଛି। ଆଜି ଦିନେ ସେଇ ହାଉଜର ମ୍ୟାନ ତାଙ୍କ ମା କୁ କହିଥିଲେ, ମା ମୁଁ ହାର୍ପର ବ୍ରଦର୍ସ ପବ୍ଲିକେସନ ରାଇଟର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ଦ ରାଇଟର ଅଫ ହାର୍ପର ବ୍ରଦର୍ସ। ଏଇ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ମହାର୍ଘ ପବ୍ଲିଶର ବା ଯିଏ ମାନେ ବହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପବ୍ଲିଶ କରନ୍ତି, ସେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ହାର୍ପର ବ୍ରଦର୍ସ ପବ୍ଲିକେସନର ମୁଁ ଜଣେ ଲେଖକ। ଆଉ ମୋ ଭଳି ପୃଥିବୀରେ ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଳି ବି ଅନେକ ଏଇ ବିଶ୍ୱରେ ସେଇ ଲେଖାର ବହି ଖଣ୍ଡଟାକୁ ପଢନ୍ତି। ୱାସନ ଇନ୍ ଏ ଟି କପ୍। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିଲେ ସମ୍ମାନ ଆଉ ଅର୍ଥ ଦାସୀ ହୋଇ ଖଟି ନାହିଁ କି ଏଇ ହାଉଜର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଦୁହେଁ ଏଇପରି ନାନା କଥା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଶେଷ ଯୋଉ ଖେଳଟା ଥିଲା ଯେ କିଙ୍ଗଡମ ଅଫ ହେଭେନ କୁ ତ ଆଗେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡେ, କେବଳ ଆଉ ରହିଲା ସାମାନ୍ୟ ଦୂରତା ଯେ ଏଇ ଦିଟା କଥାକୁ ବ୍ରିଜ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସଂଯୋଗର ସେତୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ କିଙ୍ଗଡମ ଅଫ ହେଭେନ। ଏଇ କଥାଟାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ଥିଲା ମାନେ ହାଉଜର ମାନଙ୍କର କଥା। ଆଉ ଏଇଟା ବାକ୍ୟର ଯୁକ୍ତିର ଛନ୍ଦରେ, ଲଜିକର ବାହାଦୁରୀରେ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଲାବୋରେଟୋରୀର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରେ ନୁହେଁ। କର୍ମ ପ୍ରବଣତା, ଭକ୍ତିର ନିଦର୍ଶନ ଏବଂ ଏକାନୁରକ୍ତି ଆଉ ତୀବ୍ରତା ଭିତରେ ଯାହା ପରିସ୍ଫୁଟ ଆପଣ ଛାଇ ହେଇ ଉଠିଥିଲା ଜଗତ ସମ୍ମୁଖରେ, ପ୍ରକୃତରେ କିଙ୍ଗଡମ ଅଫ ହେଭେନ ପରମ ପ୍ରେମ ସେ ଠାକୁର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ କଥାଭାଷା ବେଳେ ମା ପୁଅଙ୍କର କହୁଥିଲେ। ମାନେ ହାଉଜର ରୁଜାଲି ହାଉଜର ମ୍ୟାନ ପଚାରିଥିଲେ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଏଇପରି ଛାଡି ଦେଇ ପାରିବେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ? ସେ କେଷ୍ଟଦା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ହଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଛାଡିଦେବି ଯୋଉଥିରେ ସେମାନେ ମଣିଷ ହେବେ। ନା ସେ ତ ଗୋଟାଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଡିଗ୍ରୀ ବି ହାସଲ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେତିକି ବେଳେ ହାଉଜର ମ୍ୟାନ କହିଛନ୍ତି, ମା ମୁଁ ଲାଇଫର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲାତ କରିବା ଦିଗରେ ପଢୁଛି। ହାଉ ଟୁ ଆଚିଭ ଦି ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ ଲାଇଫ, ଜୀବନକୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପଡେ ସେଇ ଡିଗ୍ରୀରେ ମୁଁ ପଢୁଛି। ଏଇ କଥା ତାଙ୍କ ମା କୁ ସେ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ସଭା ଶେଷରେ ଏଇ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଠାକୁର ଯେ କିଏ, ସେ ଏଇ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସୁକତା ବଢି ବଢି ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ, ଠାକୁରଙ୍କର ପାଖର ଲୋକମାନେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ଅନୁଗାମୀ ଓ ଅନୁଗାମିନୀ ମାନେ ହାଉଜର ମାନଙ୍କର ମା କୁ ଘେରି ସେ କିପରି ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରରୋଚନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଭାରି ହେଡଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମହିଳା ଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ତେଣୁ ଦିନେ ଏମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ୟୁ ଆର୍ ଅଲ୍ ଆପଲସସ୍, ତୁମେ ମାନେ ହଉଛ ବଡ ଖୁସାମନ୍ତିଆ। ଏଇ କଥାଟାକୁ ବୁଝି ନ ପାରି ଅନେକ ଲୋକ ଆଉ ମା ମାନେ ଯାଇକି ହାଉଜର ମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଦାଦା ଆପଲ ସସ୍ କଣ? ଦିନେ 50 ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଘେରିକି ବସିଥିଲା ବେଳେ ସିଧା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କଣ ଭଗବାନ ଇତ୍ୟାଦି ବୋଲିକି, ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ କଣ? ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ହେବ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଉପରେ, କାରଣ ଇଏ ତ ତାକୁ ଆପଲ ସସ୍ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ମୁଁ ନିଜକୁ କହେ ଗଡ ବୋଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଠାରୁ କିଛି ତୁମ ଭାବୁଥିବା ମୁତାବକ କିଛି ଅଧିକା ହେଇଯିବିନି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କହେ ଡେଭିଲ ବୋଲିକିରି, ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ନିଚ ହେଇଯାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ମତେ ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ। ଏଇ କଥାର ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଉତ୍ତରରେ ରୋଜାଲି
ହାଉଜର ମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ହେଇଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଠାକୁର ବୋଲିକି 3 ଥର କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ନୋଟବୁକରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଯାହା ଉତ୍ତର ସେ ତାକୁ ଲେଖି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଥିଲା ଯେ ମୋ ପୁଅ ଗୋଟାଏ ଠିକ ଜାଗାରେ ଅଛି ବୋଲିକି। ଜୟ ଗୁରୁ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।